بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم للعطرة سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء المرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سربق المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح الحبيب علم الفقيه والحبيب عبد الرحمن الصغاب والحبيب أبو بكر السكران وحبيب عبد الله العدرس أكبر بكر بن عبد الله السنادني والحبيب عمر المهضر والحبيب بكر بن سالم صاحب عينت والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل تريم وأهل سكون من النساء والرجال، خصوصا لأهل الدرق سميل روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد الرباعي وسيد أحمد البدوي سيد إبراهيم الدسوقي وسيد عمر الخلوة سيد محمد الخلوة سيد الخلوة سيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري الشيخ الحاجي محمد كشم عمر بن حاجي إسماعيل والشيخ الحاجي زين العلم بن عبد الصمد وسيد محمد بن أمين قلبك والشيخ محمد شروان أمدن بانجيل والشيخ سمان مولي والشيخ حاجي محفوظ بن حجر أملي بن حاجي محمد أمين وإلى روح الشيخ محمد زيني بن عبد الله وإلى أرواح جميع شيخنا ومعلمنا أولادهم وأزواجهم وذريتهم وصولهم وفروعهم ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا علينا أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم بالجنة علينا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم مع نيتي أن الله تعالى يمن علينا بالشفاء والبركة واللطف لنا خاصة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى كل ما نسلفنا الصالح حضرة النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي وفقنا واهدنا إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال رحمه الله تعالى نفع الله تعالى به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. السادسة أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وينوي الإمامة لينال الفضل فإن لم ينوي صحت صلاته وصلاة القوم إذا نوى الاقتداء ونال فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة وليؤخر المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدئ بعد فراغه والله أعلم. Al-Imam Qutbil Ulum Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata, kemudian ujar beliau, adapun wazaif atau tugas atau gawian yang kita gawi terhadap orang yang menjadi imam, yaitu adalah ayyarfa'a sautahu bi takbiratil ihram, dia mengangkat suaranya ketika membaca takbiratul ihram. Jadi orang yang jadi imam yang menyeringakan suaranya takbiratul ihram, jadi banyaring. Wasairat takbirat, dan seluruh takbir-takbir.
Jadi banyaring jangan bagamat ya. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsuhu. Sementara si makmum inya kadang menyaringakan suaranya kecuali sekedar didengar oleh dirinya. Jadi nang tugasnya jadi imam lalu nyaring samuan dari takbiratul ihram sampai takbir intiqal, khususnya takbiratul ihram. Jadi samuan takbiratul ihram itu didengar oleh makmum. Nah kalau makmum cukup ujar sidin didengar oleh dirinya sendiri. Jadi bujur-bujur jangan dipagat-pagat. Jadi Allahu Akbar, mendengar si imam akan suaranya, si makmum pun mendengar akan suaranya. Ini takbiratul ihram, ini rukun qauli. Jangan kena Allah bar langsung. Misalnya ini berarti rukun qaulinya kada sempurna didengar oleh dirinya. Sementara rukun qauli takbiratul ihram ini wajib didengar oleh telinga kita seorang. Nah, jadi wajib mendengar, jangan sampai pagat. Amun takbir nang intiqal nang lain gak ada masalah, pagat. Cuman karena ia jadi imam harus didengar juga. Hendak ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kedengaran oleh makmum. Kenapa? Supaya ini makmum membaca, makmum umpat bertakbir sesudah tuntung imam. Karena Allah hilang mbahnya. Sujud kita juga Allah. Pada kedengaran lagi Allah aja. Jadi orang nang jadi imam itu inya menyaringakan baik takbir raktul ihram nang rukun dan takbir intiqal nang sunnat. Kenapa? Karena gawian si imam itu didengar oleh si makmum. Dan ini koda. Jadi bila imam sudah Allahu Akbar hanya makmum Sami Allahu liman hamidah, hanyar makmum Sami Allahu liman hamidah. Munnya kada sampurna kadengaran kayak pemakmum iyan nang lalu tepa imbai gawian antara si makmum dengan si imam. Kenapa? Karena si imam takbirnya kada cukup kadengaran tadi. Jadi harus yang orang menjadi imam menyaringakan setiap takbir intiqalnya. Sama salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dengar si makmum betuntung 2 kali nyer makmum Assalamualaikum warahmatullah. Itu nang sunat. Jadi sunat si makmum menuntungakan salam imam 2 kali nyer si makmum salam juga. Wayan wil imamata, dan si imam tadi berniat untuk menjadi imam. Jadi berniat jadi imam. Ini pada sembahyang nang lain. Adapun sembahyang Jumat wajib. Yalah. Kayak subuh, lalu si imam kada berniat jadi imam, kayak Pak sah. Zuhur si imam tertinggal niat jadi imam sah. Asar kayak itu juga. Tapi kalau hari Jumat maka berniat jadi imam itu bagi imam hukumnya wajib. Kenapa? Munnya berniat kada berniat jadi imam maka sembahyang Jumatnya si imam kada sah. Mun si imam kada sah kayak itu juga makmum kada sah. Nah ya lo karena tertinggal berniat jadi imam. Nah jadi adapun sembahyang nang lain wayan wil imamata liyana al-fadla, dan inya sunat berniat jadi imam supaya dapat fadilah jadi imam. Jadi misalnya ya kalau orang sembahyang kita umpati padahal inya kada ada niat nak jadi imam kayak apa? Sah aja. Napa illam yanwi sahhat salatuhu, jikalau inya kada berniat jadi imam sahhat salatuhu maka sahalah salatnya wa salatul qaum idza nau iktida, dan sembahyangnya si makmum apabila mereka berniat jadi makmum, berniat mau umpati. Nih contoh aja ya.
wa nalu fadlal qudwati wa huwa la yanalu fadlal imamah, dan si jamaah itu mendapatkan fadilah baimaman sementara si imam tadi kada dapat fadilah menjadi imam. Kenapa? Karena inya kada berniat jadi imam, kada berniat. Ya biniat seorang aja na usolli fardhu subuh rakaataini la ta'ala Allahu akbar, kayak aku sembahyang subuh karena Allah, sekalinya diumpati orang nang jadi makmum dapat pahala, nang jadi imam kada dapat pahala, pahala jadi imam, fadilah jadi imam. Kenapa? Karena si imam tadi tertinggal main di niat jadi imam. Nah, jadi ujar Imam Imam Ghazali takbirnya dinyaringakan jasidin samuaan nya terkadang lo rancak bisa ya kayak contoh tadi Allah barnya kadang-kadangaran lalu sembahyang kacau, si makmum kayak itu juga, si imam kayak itu juga bisa terjadi. Kenapa? Karena kadada baisi ilmu. Karena itu nang penting benar belajar supaya ibadah-ibadah kita, gawian-gawian kita bujur. Terkadang wena gawian-gawian sembahyang ini kita sampai ini belum bujur benar lagi. Dan bila tak dengar orang pengajian, orang belajar kita sembahyang kisah koler. Belajar apa aja, belajar sembahyang koler aku aja. Sembahyang tuh mulai kakak itu bari sampai ini. Inggi padahal gawian seorang sembahyang ini belum bujur. Belum bujur ya lah, belum bujur benar lagi, takbirnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya belum bujur benar, dan ini bahaya. Jadi orang tuh bila di dalam hatinya sudah tak andak di dalam hatinya meremehkan, menganggap biasa-biasa saja lawan ilmu fikih, maka ini bahaya. Ini terhijab daripada ilmu syariat. Kenapa? Karena semua ilmu itu sama datangnya dari Allah. Jadi berdoa lawan Allah Ta'ala, mudah-mudahan hati kita tetap ada niat nuntut ilmu sampai mati. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi, ittala'tu lailatal mi'raj alan nar. Jadi di malam Isra dan Mi'raj, junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan api neraka. Diperlihatkan Tuhan. Para'aitu aksara ahlihal fuqara. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat penduduk neraka itu kebanyakan al-fuqara, orang-orang nang fakir. Qalu ya Rasulullah aminal mal. Lalu sahabat batakon lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang nang fakir nang pian maksud itu aminal mal? Apakah orang nang kada beisi harta? Ujar Nabi kada. Qala la minal ilim. Tetapi orang nang fakir nang dimaksud itu adalah orang nang kada beisi ilmu. Dan ini orang nang paling banyak berada di dalam neraka. Jadi fakir nang sabujurannya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang nang kada beisi ilmu. Ini fakir nang sabujurannya. Sudah kada beisi ilmu, kada hakun pulang duduk di majelis ilmu. Ini fakir nang kada beambihan. Dan ini nang fakir nang sebujurannya. Amun fakir urusan dunia kada apa-apa. Karena Allah Ta'ala kada memandang urusan harta. Allah Ta'ala kada memandang urusan dunia. Dan orang fakir belum tentu hina. Iya kalau. Dan orang sugih belum tentu mulia juga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nang kita khawatirakan fakir nang sebujurannya ini yaitu adalah ketika inya fakir dari ilmu. Ini nang dikhawatirakan. Paman lam yata'allam, maka barang siapa nang kada hakun belajar.
walam yastami dan kada hakun mendengar, walam yukhalitil ulama dan kada mau bagaul lawan ulama, lawan orang-orang nang alim. Kada mau jar Nabi, sudah tahu kada beisi ilmu, sudah tahu kada hakun belajar, kada hakun mendengar, dan kada hakun bagaul lawan orang-orang nang alim. Ini 3 macam. La yata'atta ay la yahsulu ahkamal ibadah, maka orang itu kada akan paham tentang hukum-hukum tentang ibadah. Kakak itu tupang sudah. Ya lo belajar kada hakun, mendengar kada hakun jua, bagaul baparak lawan orang alim kada mau jua. Ini sampai seumuran la yata'atta ay la yahsulu ahkamal ibadah, maka inya kada mau dapat ilmu pengetahuan tentang urusan ibadah. Kada mau. Kenapa? Munnya kada hakun duduk, maka inya merasa bujur tarus gawian inya. Jadi kada mau duduk, iya nang rasa bujur tarus gawian. Padahal gawian seorang, ibadah seorang ini kada sing bujuran lagi. Nah ini bahaya benar. Maka apa lebih lagi khususnya nambah kaitan lawan sembahyang khusus ya Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sembahyang kita. Ini yang pertama diutus Tuhan. Yang pertama kali dihisab oleh Tuhan kayak apa sembahyang kita. Fa in saluhat qubilat wasairu amalih. Munnya bagus maka diterima oleh Allah taala sembahyangnya, dan diterima Tuhan juga semua gawian-gawiannya. Terima Tuhan seberataan apabila urusan sembahyangnya bagus. Sembahyangnya bagus sudah, zakatnya bagus sudah. Ini sembahyangnya sudah kada bujur, zakatnya kada kakaruan jo misalnya, iya amnya. Ini apa? Gara-gara kada hakun belajar. Kada hakun belajar. Dan orang wahai ini Masya Allah sudah macam-macamnya lo orang-orang wahai ini, apalagi sudah apabila tak umpati gawian-gawian pengajian-pengajian nang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini nang maulah sakit hati orang-orang nang alim, tuan-tuan guru, habaib pada zuriat Rasulullah nang masih nang sakit hati melihat keadaan umat Rasulullah. Sakit hati ya bubuhan orang-orang nang alim melihat umat Rasulullah nih di akhir zaman tak umbang ambing bahasa kitanya, mencari nang bujur nih, mencari nang memang bujur, nang menyampaikan ilmu, nang menyampaikan amanah, nang menyampaikan sesuatu nang datangnya warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai ngalih benar sudah. Apalagi zaman medsos, zaman wai ini ya loh. Zaman wai ini zaman orang mencari subscriber, zaman orang mencari kepopularitasan, zaman orang mencari ketenaran, macam-macam orang bakal lakukan wah ini. Dan bahkan hati-hati juga wah ini Masya Allah banyak benar sesuatu kabar-kabar nang dusta, nang kada bujur, nang dinisbahkan lawan orang-orang nang soleh. Jadi hati-hati kita mengambil ilmu wah ini, hati-hati. Banyak nang kada bujur, nang ditisbahkan lawan orang-orang nang soleh. Ulun beberapa macam kisah riwayat nang dinisbahkan ditulis di bawahnya. Jadi ada kisah panjang di atas. Lalu ditulis ini dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kitabnya Syawarikul Anwar. Tulisan kayak itu. Cari buka kitab Syawarikul Anwar kadada. Ada kitab Al-Busyra.
tulis juga Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Buka kitabnya dari awal sampai akhir kadada kisahnya. Jadi betakon lawan murid-murid sidin juga kisahkan ini kisah dusta ujar sidin. Jadi wayah ini orang macam-macam bahasa kitanya menulis segala sesuatu, terkadang kisah-kisah nang belum tentu bujur. Wah ini wani orang menulis, di bawahnya ini ditulis orang-orang nang saleh, orang-orang nang wali. Amun kita membaca kisahnya, oh seolah bujur. Apalagi di atasnya di bawah tulisan kitab Syawarikul Anwar nang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Seolah-olah mun kita kada memeriksa, menurut kita bujur, padahal salah. Jadi amun kitabnya bujurai, ngaran kitabnya Syawarikul Anwar bujurai, ngaran pengarangnya Sayyid Muhammad bujurai, cuman tulisan nang di atas itu lain. Nah ini nang ini nang perlu juga kita jaga-jaga. Karena banyak banget orang nang menjual ngaran orang-orang nang soleh. Banyak nang menjual ngaran-ngaran orang nang soleh. Belum lagi orang-orang nang menjual ngaran-ngaran guru-guru di Martapura. Banyak juga. Sementara kita duduk di Martapura, kita mengaji di Martapura, kada suah mendengar kisah nang kayak itu. Kada pernah guru mengisahkan, tapi di luar pada Martapura umat kisahnya Masya Allah. Dan dinisbahkan kepada guru. Banyak juga kisah nang kayak itu. Ini ilmunya guru Bangil, ini ilmunya Datuk Kalampayan, ini ilmunya guru Sakumpul misalnya. Ada ulun mendengar orang kakak itu orang berkisah, sementara di Martapura kita kada pernah mendengar kisah nang kayak itu, dan guru-guru tua kada pernah mengisahkan juga. Jadi hati-hati, lu banyak banget. Jadi judulnya hebat, tapi terkadang isinya pada sesuai lawan kenyataan. Dan jadi hati-hati, wah ini lu banyak banget nang kayak itu. Ya sampai-sampai ada orang berbagi ilmu kesugihan dari guru Sakumpul. Ada ilmu kesugihan dari guru Sakumpul. Orang membagi cara bisnisnya guru Sakumpul. Nang dijual orang guru ya lah. Padahal ya lah, jar guru Muas ada orang betakun lawan aku Yazidin, kayak apa jadi guru Sakumpul tu sugih. Betakun Yazidin bastilah nih ba ilang nang ditakunakan itu. Ada orang betakun lawan dua ilang lawan guru tu nang ditakunakan tu urusan ilmu. Ya lo urusan amal kayak apa supaya beribadah dibujur. Jadi imbah datang nang ditakunakan tuh kayak apa kisahnya jadi guru Sakumpul tuh sugih. Apa jawaban guru? Jadi ujar guru ulun memang tohok, ujar guru Mas nih tohok bakumpul lawan guru. Cuman sekalipun ulun kada pernah mendengar guru berkisah dunia. Apalagi kisah bajul intan, bajul macam-macam kok kada ada mendengar ya Sidin. Sakalipun ujar Sidin aku bak kumpul lawan guru tuh kada ada guru itu mengisahkan urusan dunia. Dada ya Sidin. Di luar kabarnya macam-macam ya lah. Jadi terkadang apa nang kita baca, apa nang kita dapat dari luar itu sesuatu nang terkadang bahkan kada pernah kita dengar di Martapura kisahnya di luar ada. Dan disambut orang nih dari guru Sakumpul, ini dari guru si Anu, banyak menahan. Jadi wah ini kita di bahasa kitanya terkadang ngalih bener mencama pengarannya mencari nang memang bujur. Jadi bila sesuatu tuh kecuali ada videonya langsung hanyar kita kau percaya ya kalau. Dan wah ini pun terkadang video-video itu kawat di edit orang, dipotong orang. Jadi bahaya juga iyalah. Jadi kembali jadi apabila inya kada hakun duduk di majelis ilmu kada mau inya bagaul lawan orang-orang nang alim, maka la yata'atta ay la yahsulu ahkamal ibadah, lalu ibadahnya kada mau bujur. Ini bahaya.
Karena itu kita duduk di majelis ilmu, kita kada alim, mudah-mudahan anak buah kita ada nang alim. Iya kalau kita kada alim, mudah-mudahan anak buah kita ada nang alim, anak buah kita nang kada nang alim, cucu barang ada nang alim, cucu kada alim juga, mudah-mudahan nang di bawah daripada kita nih ada nang alim. Nang nomor berapakah zuriat kita dari sulbe kita ada nang alim. Iya kalau hendak nang nomor berapakah, mudah-mudahan ada, supaya apa? Supaya ini nang menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Ya kalau kisah Nabiullah Khidir lawan Nabi Musa, Nabiullah Khidir membaiki bangunan, ujar Sidin, ujar Nabi Khidir, di bawah ini ada warisan. Nah ini nang keberapa di dalam kitab tafsir disebutakan ini keturunan nang ketujuh, kan jauh benar, luar biasa. Keturunan yang ketujuh waris daripada orang tuanya. Qala Muqatil radhiyallahu anhu ta'ala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah rak'ataini bil ghadati wal asyi. Imam Muqatil radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah rak'ataini bil ghadat wa rak'ataini bil asyi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj sembahyang 2 rakaat beisukan dan 2 rakaat kamarian. Nah, jadi Nabi sebelum Isra dan Mi'raj sudah sembahyang 2 rakaat beisukan, 2 rakaat kamarian. Dan di dalam kitab disebutkan, maka Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sudah sembahyang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang berapa? 2 rakaat beisukan, 2 rakaat kamarian, 2 rakaat. Jadi ada di dalam riwayat perawi menyebutkan, ujar Sidin, aku ketika musim haji. Jadi orang-orang bahari itu yang sebelum Allah membangkitkan Rasulullah, ini sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, karena kan sembahyang ini nabi-nabi nang dahulu pun sembahyang. Jadi nabi-nabi itu sembahyang sudah. Jadi ujar Sidin, aku ketika haji. Jadi haji ini tetap digawi orang. Lalu sampai aku di Mina. Nah ketika di Mina, aku melihat seorang laki-laki nang sangat gagah, orang nang sangat bungas, menjadi si perawi tadi. Lalu tiba-tiba aku melihat orang itu berdiri. Lalu di belakangnya ada seorang pemuda. Bukan seorang wanita, ada seorang wanita. Imbah itu datanglah seorang pemuda. Dan aku kada tahu nangapa nunggu gawi, ujarnya, ujar si perawi tadi. Ulihat akan, ujarnya. Imbah itu aku bertemu dengan Abbas. Abbas ini mamarina Rasulullah. Lalu aku takoni Sidin, siapa orang nang bertiga itu dan apa nang mereka gawi? Ujar Sayyidina Abbas, itulah orang nang bangaran Muhammad bin Abdullah. Siapa bininya di belakang tuh? Itulah bininya, yaitu Khadijah. Nang saikung siapa? Nang saikung itu Ali. Dia sembahyang di Mina. Jadi ujar si laki-laki tadi, andai kata pada waktu itu aku dapat hidayah dari Allah, niscaya aku menjadi orang nang keempat nang sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar si perawi tadi. Artinya apa? Sebelum Isra dan Mi'raj Rasulullah itu sudah sembahyang. Beisukan 2 rakaat, kamarian 2 rakaat. Falamma urija bihi ila sama umira bis salawatil khamsi. Ketika sesudah diimi'ratkan maka diperintahkan menggawe sembahyang nang 5 waktu. Wa fi raudatil akhyar wa innama furadatis salatu fi lailatil mi'raj li'annahu afdalul awqat wa asyraful halat wa azul munajat. Hanya saja diwajibkan akan sembahyang 5 waktu itu pada malam Mi'raj. Li'annaha afdalul awqat, karena itu adalah seabdal waktu.
Jadi satu-satunya ibadah nang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan langsung diterima oleh Rasulullah adalah sembahyang. Kalau nang lain sabarataan perantaraannya adalah malaikat Jibril. Haji Jibril, zakat Jibril, puasa Jibril. Nah, sementara sembahyang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkisah, ujar Rasulullah, lamma usriya bihi syahada malakutas samawati bi asrariha wa ibadati sukaniha. Oh, pengarang kitab. Jadi ujar sidin ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'ratkan Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akan alam malakut dengan rahasia-rahasianya dan ibadah penduduk-penduduk alam malakut tadi. Pastaksara alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah melihat luar biasa banyaknya ibadah penduduk-penduduk alam malakut tadi, yaitu malaikat. Lalu timbullah di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa hendak jiwa mendapat ibadah seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pajama'allahu lahu bis salawatil khamsi ibadatal malaikah. Allah Ta'ala mengumpulkan di dalam sembahyang 5 waktu akan segala ibadah-ibadah malaikat. Jadi sabarataan ibadah malaikat nang dilihat oleh Rasulullah itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Kenapa? Rasulullah melihat minhum man huwa qaimun. Rasulullah melihat ada malaikat tuh nanggawiannya berdiri aja. Berdiri. Wa minhum man huwa raki'un, dan dilihat oleh Rasulullah malaikat itu rukuk. Wa minhum man huwa sajidun, dan dilihat oleh Rasulullah ada malaikat itu sujud. Wa hamidun, baca tahmid. Wa musabbihun, dan baca tasbih. Ini nang dilihat oleh Nabi, ada nang berdiri aja, berdiri kada berduduk. Nang rukuk aja kada sing uyuhan. Nang sujud aja kada sing ampihan. Nang baca tasbih aja dilihat oleh Rasulullah. Nang kayi ini dilihat oleh Rasulullah. Dan imbah itu sidin melihat bahasa kitanya, oh ya sidin luar biasa hebatnya ibadah malaikat nih, hebatnya. Kan malaikat tuh luar biasa hebatnya. Jibril ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu bertakun lawan Allah taala, ya Allah, apakah pian ada menciptakan makhluk nang lebih indah daripada ulun? Adalah, karena kan Jibril itu diulah Tuhan berisi sayap situ mi'atin, berisi sayap 600 sayapnya, panjangnya mulai dari masyrik sampai maghrib. Karena syukurnya Jibril lawan Allah Ta'ala sujud, sembahyang bukan sujud, sembahyang 2 rakaat. Berapa satu rakaatnya lawasnya? Satu rakaat lawasnya adalah isrina alfasanatin, 20.000 tahun. Ada kegampangan, sarakaat 20.000 tahun, itu sembahyangnya Jibril. 2 rakaat 40.000 tahun. Nah, jadi kada gampang-gampang. Jangan tertipu ya lo, nang ahli ibadah ada nang hebat pada itu lagi. Jibril membahyang 40.000 tahun 2 rakaat. Nang alim jangan tertipu juga lawan kealimannya. Orang nang wali aja bahkan ada yang dicabut oleh Allah Ta'ala kawaliatnya ya. Nah, jadi Rasulullah melihat gawian malaikat nang luar biasa tadi. Lalu Allah Ta'ala menjadikan seluruh ibadah malaikat tadi di dalam sembahyang. Yang nang berdiri, yang nang ruku, yang nang sujud, yang baca takbir, baca tasbih, baca tahmid, ini samuan gawian-gawian malaikat. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sembahyang di waktu zuhur? Di insyaallah kina. Jadi masing-masing waktu, zuhur ada artinya, asar ada artinya, maghrib ada artinya, isya ada sejarahnya juga, sampai subuh kina insyaallah taala.
Ini dulu nang ulun bacakan, mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di majelis ini, masjid ini, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita zahir dan batin, mengabulkan segala hajat kita min umur dunia akhirah, rezeki nang halal nang luas untuk taat ibadah kepada Allah, husnul khatimah. Dan marilah kita sama-sama membaca doa selamat. Ini ada hajat jamaah nang bininya batianan 7 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada ibu dan anaknya yang dikandungnya. Mudah-mudahan nanti pas melahirkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anaknya dan anak kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak nang soleh, nang solehah, anak nang berbakti kepada orang tuanya, senantiasa memberikan kabar gembira kepada orang tuanya di dalam dunia, lebih-lebih nanti di negeri akhirat. Ala hazinah wa hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim azim ala sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktubi salamata was-sihah wal afiyah alaina wa ala man hadarana wa liman ghaba anna wa libidikal hujjat wal ghuzat والسابرين والمقيمين في البر والبحر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا زمن إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دين إلا قضيته ولا غنة من الشر حاجة من حوائج الدين والدنيا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. هو كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نشرد آمنين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم إنا ومنكم.